हर किसी को न्याय मिलेगा, यही हम चाह रहे हैं। सबका न्याय मिलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए। ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, एससी हो, एसटी हो, किसी को भी हो, मोदी जी को हक है कि सबको हक देना चाहिए। जो भी भारतीय है, जो भारत देश में पैदा हुआ है, वो भारतीय, उसको हक मिलना चाहिए। और आपका कहना ये है कि मोदी जी का, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। 42% अगर देखो तो ये भी बीसी लोग भी जो है ना आगे बढ़ेंगे ना। ये मोदी जी का सीना का मुद्दा कहाँ से आया आपके दिमाग में? 56 इंच का सीना है और उसमें से आपको 42% दे दूं। हर बार बोलते रहते हमारा 56 इंच का सीना है। अरे भाई 56, आप जो है ना डेयरिंग एंड डैशिंग पर्सनैलिटी है, हम मानते हैं। आप जो है ना देश का कानून व्यवस्था चलाते हैं। अरे भाई ये लोग मांग रहे हैं, ये भी तो आपके ही वर्ग के है ना, बीसी वर्ग के ही है ना। अभी हमारा मुसलमान को तो नहीं मिला, है क्या? हमारा मुसलमान को, हमारे मुसलमान में देखो बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम बीसी वर्ग के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। अभी हम पूछ रहे हैं भाई ये हमारा आपको मुद्दा है कि बीसी वर्ग को 42% का आरक्षण मिलना चाहिए जी। यकीनन, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, 42% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिनकी उसकी भागीदारी है उनको देखते रहिए जंतर मंतर डेली न्यूज पर। और माननीय हमारा भी कुछ सेवा पानी हो जाएगा। ప్రతి కులానికి కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యతనిస్తూ ఈరోజు ఈ ధర్నాకు మమ్మల్ని కూడా ప్రతినిధిగా తీసుకురావడం జరిగింది. కావున నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే నాయ బ్రాహ్మణ సంఘానికి, నాయ బ్రాహ్మణ కులానికి రాష్ట్రంలో శాసనసభల్లో కూడా ఒక మంచి ప్రాతినిధ్యం కల్పించి మమ్మల్ని వెనకబడిన తరగతులు కాకుండా కూడా మేము కూడా మనుషులమే, మేము నిత్య జీవితంలో ప్రతి మనిషికి కూడా ఎన్నో రకాల సహాయ సహకారాలు అందించు మంగళ కులం అనేది ప్రతి మనిషికి కూడా ఎంతో విలువగా, ఎంతో ప్రాముఖ్యంగా తీసుకుంటూ ప్రతి కులాన్ని ఆదరించుకుంటున్నాము. కావున ఇందు మూలంగా తెలియజేది మా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఖమ్మం జిల్లా తరఫున తెలియజేయడం ఏమనగా మా కులాన్ని కూడా గుర్తించి చట్టసభల్లో మాకు కూడా మంచి స్థానాన్ని కల్పించవలసిందిగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని మరియు మంత్రివర్గాన్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాము. జై తెలంగాణ, జై బీసీ, జై नाई ब्राह्मण। नमस्कार साथियों, देखते रहिए वोल्यूशन कर रही है। माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन हूँ तेलंगाना का। अभी हमारा यहाँ आने का कारण यही है कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी पूरी सारी ये 42% जो रिजर्वेशन है, बीसी रिजर्वेशन को हम लोग सारे सपोर्ट करते हैं। और मैं रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे प्रेसिडेंट महेश कुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे को इतना मौका दिए कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर सकें। हम जंतर मंतर पे आने का मेन मुद्दा यही है कि हम सारे एक होकर इस बिल की और इस मुहिम को चलाएंगे। और यहाँ की जो मोदी गवर्नमेंट है उनको यही सुनाना है कि छीन के लेना है 42% जो भी रिजर्वेशन है, 42% रिजर्वेशन हम लेके ही जाएंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं तो ओबीसी माँ का बेटा हूँ, फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही? मोदी जी के अल्फाज सिर्फ बोलने के हैं, वो जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। मोदी जी का यही है, वो बिल्कुल बस माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने आज तक कुछ ही नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, आपका विकास क्यों नहीं हो रहा? मोदी जी का विकास सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। हमारी जो कौम है, हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसको बिल्कुल नहीं। हम हमारे नेता के ऊपर विश्वास करके यहाँ पे आए हैं। लड़के लेंगे हम जो भी रिजर्वेशन है, इसके बाद में माइनॉरिटी के लिए भी लड़ेंगे। बहुत कुछ करना है, हासिल करना है माइनॉरिटीज़ के लिए भी। राहुल जी की सरकार केंद्र में आनी चाहिए तो आपको आरक्षण मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। और बस कांग्रेस पार्टी का यही मेन मुद्दा है कि 42% रिजर्वेशन बीसी के लिए लेना है और यह आवाज़ तेलंगाना से जो उठी है और पूरे देश में गूंजेगी। लेकिन तेलंगाना में तो रेवंत रेड्डी को करना चाहिए। तेलंगाना के अंदर जैसे सेंट्रल से पास होएगा तो तेलंगाना में आएगा ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। सेंट्रल का गवर्नमेंट ने जिस तरीके से जकड़ रखा है, रोक रखा है, हम बस। लेकिन जब ओबीसी प्रधानमंत्री है तब नहीं हो रहा, तो जनरल कैटेगरी के प्रधानमंत्री होंगे तब कैसे होगा? आप शायद हमारे नेता राहुल गांधी जी को जानते नहीं हैं, उनके अंदर उनका कैलिबर नहीं जानते, वो कैसे है, क्या है वो। बस एक बार अब अगले 2029 में देखिए हमारी जब गवर्नमेंट आएंगी, कैसे कैसे कानून होंगे, कैसा कैसा राज होंगे। अभी राहुल गांधी आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं क्या इधर? अभी अध्यक्ष राहुल गांधी जी अभी आ रहे हैं, शायद प्रियंका गांधी जी भी आएंगे अभी। बस आके हमें ज्वाइन करेंगे और हमारा हौसला अफजाई करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ये तेलंगाना से आए हुए लोग हैं, आप देख सकते हैं बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो 42% रिजर्वेशन के लिए। लेकिन ओबीसी माँ का बेटा कह के प्रधानमंत्री लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो ओबीसी के बेटे नहीं हैं, वो आपको पता है क्या कहते हैं और क्या करते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो नहीं कहते वो करते हैं।
दिल्ली जीते हैं, सीता का राष्ट्र मंत्री दिल्ली में राहुल गांधी सपोर्ट के लिए जंतर मंतर मीटिंग में हम आए। ये मीटिंग के लिए हमारे को 42% नीचे रिजर्वेशन देने के लिए हमने धरना मीटिंग लगाए हैं। इसके लिए हमारे पूरे विधायक पूरे आज जंतर मंतर में मंडल पार्टी प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस पार्टी का। तो आप अपनी पूरी टीम लेकर के आए हैं, कितनी संख्या में आपके साथ लोग आए हुए हैं? आगे भी एक क्या प्रक्रिया रहेगी जब तुम्हारी मांगे मोदी जी पूरी नहीं करते हैं और मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और आपको जंतर मंतर आना पड़ा है, तो इसको क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास बोलते हैं आपका और मोदी जी सबका साथ सबका विकास आपका विकास नहीं किया तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? 42% रिजर्वेशन नहीं दे रहे, इसके लिए हमने पूरे धरना करने के लिए दिल्ली आ इनका गए। कहना है कि 42% आरक्षण इनको मिलना चाहिए, ओबीसी समाज को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे हिंदू हो किसी भी समुदाय से हो, उसको मिलना चाहिए तेलंगाना में। और आपका రాము యాదవ్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ కొల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అదేవిధంగా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నడిబొడ్డున జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 42% రిజర్వేషన్ని ఇవ్వమని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు ఈ డిమాండ్ని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పనిసరిగా ఈ రిజర్వేషన్ను ఆమోదింప చేయాలా, లేని పక్షంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీకి పుట్టగతులు ఉండవని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఈ బిల్లుకు సపోర్ట్ చేసి అది ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपका विकास क्यों नहीं हो रहा? మోదీ గారు కేవలం పేరుకు మాత్రమే బీసీ అని చెప్తా ఉన్నాడు కానీ బీసీల ద్రోహి అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఆయన నిజమైనటువంటి బీసీ అయితే ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏది క్యాస్ట్ సెన్సేషన్, పాపులేషన్ సెన్సేషన్ ద్వారా లెక్క చేసి ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి బీసీలందరికీ కూడా వారి వారి దామాషా ప్రకారం, జనాభా దామాషా ప్రకారం వారికి రిజర్వేషన్ కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత నరేంద్ర మోడీ గారి పైన, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి పైన ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పించుకుపోలేదు. ఖచ్చితంగా ఈరోజు బీసీలకి 42% రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చి తీరాల్సిందే. बीसी आरक्षण 42% बीसी का आरक्षण। ఈ రోజు దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 56% బీసీలు ఉన్నాం. దానికి 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించాల్సిందిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసింది, కేబినెట్ తీర్మానం చేసింది. అక్కడ నుంచి గవర్నర్ ఆమోదం తెలిపి దాన్ని రాష్ట్రపతి వరకు పంపించిండ్రు. రాష్ట్రపతి గారు ఆ బిల్లును ఆమోదం చేయడం లేదు. ఈరోజు మోడీ, అమిత్ షా గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ అడ్డుకుంటా ఉంటుంది. కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు మేము పెద్ద ఎత్తున జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా చేస్తా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవాల్సింది. ఒప్పుకోకపోతే దేశం ముందు బీసీల ద్రోహిగా భారతీయ జనతా పార్టీ, మోడీ గారు నిలుస్తారని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. జై కాంగ్రెస్. महेश, आप बोलिए बोलो जल्दी बोलो, हम दे देंगे। बोलो 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 क्या बोलना आपको? क्या नाम है आपका? పసుపుల నరసింహ, కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గం, తెలంగాణ. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలోన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపు నుంచి ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి జంతర్ మంతర్ దగ్గర జరుగుతున్నటువంటి బీసీ రిజర్వేషన్ల పోరాట ధర్నా ఏదైతే ఉందో అది రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి పోరాట స్ఫూర్తితోటి ఈ రోజు ధర్నా కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది. మోడీ ప్రభుత్వం, మోడీ పార్టీ గాని బడుగు బలహీన వర్గాలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి పార్టీ. మండల కమిషన్ లో 24% రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని
మండల కమిషన్ సిఫారసు చేస్తే ఆనాడు విపి సింగ్ ప్రభుత్వం అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆనాడు ఉన్నటువంటి బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, ఏబీపీ వాళ్ళంతా దేశమంతా ఒక విధ్వంసానికి చేశారు. చాలా ప్రాణాలు పోవడానికి కారకులయ్యారు. ఆ విధంగా ఆనాడు రిజర్వేషన్లను అడ్డుకున్నటువంటి మోడీ పార్టీ ఏదైతే బీజేపీ ఉందో అదే ఇవాళ అధికారంలో ఉంది. ఆ పార్టీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేయాలని చూస్తున్నటువంటి 42% బీసీ రిజర్వేషన్లను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది. చిత్తశుద్ధిగా ఏమైనా మోడీకి బీసీ నేనని చెప్తా ఉన్నాడు. ఆ మోడీకి ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే పార్లమెంట్ లో వెంటనే బిల్లు పాస్ చేయించాలని మేము ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. ఈ ఉద్యమం ఒక తెలంగాణకే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఉద్యమాన్ని కాంగ్రెస్ చేపట్టబోతుంది. అందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఇతర సామాజిక శక్తులన్నీ కూడా ఒకటే ఈ రిజర్వేషన్లు సాధించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని, పోరాటం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మోడీని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. हमारा नाम चीरला जनार्दन सागर, हम वनपर्ति डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే ఒక రోల్ మోడల్ గా మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణలో కుల జనగణన చేసి రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా మాట తిప్పని పార్టీ, మడమ తిప్పని పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఖచ్చితంగా 56% రిజర్వేషన్ బీసీలు ఉన్నారు. వారికి 42% స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించాలనే పట్టుదలతోన అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో జీవో 9 ద్వారా అది ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలని చెప్పి బీజేపీ ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలని వనపర్తి నుంచి డాక్టర్ జిల్లెల చిన్నారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో 50 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రోజు జంతర్ మంతర్ లో తెలంగాణ రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి ముఖ్య కార్యకర్తలు, నాయకులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి బీజేపీ పార్టీకి చెంప పెట్టుగా మన ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ లో నరేంద్ర మోదీ బీసీ నాయకుడు అంటారు, అమిత్ షా గారు బీసీల మీద వల్లమాలినటువంటి ప్రేమ చూపిస్తారు. కానీ బీసీలకు అన్యాయం చేస్తున్న పార్టీ ఏదైనా ఉంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరవాలి, బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కుల జనగణన ఉన్నటువంటి బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ అడగడం ధర్మం, న్యాయం, చట్టం. అయితే ముస్లింలు ఉన్నారని చెప్పి, ముస్లిం సోదరులు బీసీలు ఉన్నారని చెప్పి ఒక వంకర బుద్ధితోన చెప్తా ఉన్నారు. అయ్యా, మీరు 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి మీరు ముస్లింలకు టికెట్లు లేకుండా బీసీలకు ఇవ్వండి, బీసీలు గెలుస్తారు. మేము అన్ని సబ్బండ వర్గాలకు, బీసీలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, మైనార్టీలకు న్యాయం చేసే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాం. అంతేకాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు బీసీల పైన ఏదో ఉల్లమాలిన ప్రేమ ఉన్నట్టు ఏదో ప్రగల్భాలు వలుకుతున్నారు, కానీ వాళ్ళు కూడా మద్దతు తెలుపుతలేరు. मेरा नाम अफसर पाशा है, मैं मुलुगु जिला का कन्नागुड़म का मंडल अध्यक्ष हूँ। ये अपने बीसी गर्जन के लिए हम दिल्ली आ गए थे। हम हैदराबादी हमारे राष्ट्र मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने है अपने सीता का राष्ट्र मंत्री सीता का जब है ऐसा जो अपना दिल्ली में अपना राहुल गांधी के सपोर्ट के लिए जंतर मंतर मीटिंग में हम आए हैं। ये मीटिंग के लिए हमारे को 42% बीसी रिजर्वेशन देने के लिए हम ये धरना, ये मीटिंग लगाए हैं। इसके लिए हमारे पूरे विधायक, एमपी, एमएलए, एमएलसी पूरे आके अपने जंतर मंतर में कांग्रेस में आप पे कौन सा पद है? मैं मंडल पार्टी प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस पार्टी का। तो आप अपनी पूरी टीम लेकर के आए हैं? हम वरंगल जिला। कितनी संख्या में आपके साथ लोग आए हुए हैं? हमारे साथ 100 आदमी आ गए। अच्छा। आगे की क्या प्रक्रिया रही अगर तुम्हारी मांगे मोदी जी पूरी नहीं करते और मोदी जी क्या नाम है सर आपका? చాపర్తి కుమార్ గాడ్గే, రజక సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా, మహాత్మా జనాధికార సమితి ఫౌండర్ కన్వీనర్ గా ఇవాళ ఏదైతే ఈ ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వేదిక కాడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఇక్కడ మహాధర్నా చేయడం జరుగుతున్నది. 42% బీసీలకు స్థానిక సంస్థలో కానీ విద్యా, ఉద్యోగ, రాజకీయంగా 42% ప్రకటించాలని ఇవాళ రెండోసారి ధర్నా చేయడం ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నది. మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆమోదింపబడిన బిల్లులు ఏదైతే 42% కానీ అదే విద్యా, ఉద్యోగ, రాజకీయంగా ఉన్న బీసీలకు రిజర్వేషన్ రెండు బిల్లులు అసెంబ్లీ వేదిక కాడ అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మరి అలా పార్లమెంట్ కు పంపడం జరిగినది. ఈయన జాప్యం అవుతుంది 2-3 నెలల కాంచి.
మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చి 18 నెలలు గడుస్తున్న ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మరి వార్డు మెంబర్, సర్పంచ్, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు ఇంకా జాప్యం జరుగుతుంది అంటే ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటి అడుగుతున్నా, అయ్యా ఈ దేశానికి ప్రధానిగా ఉన్న మీరు మరి ఈ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక ఓబీసీ సామాజిక వర్గం అంటున్నారు. ఓబీసీ అంటే మరి అలా ఈ దేశానికి ఉత్పత్తి కులాలు, ఈ దేశంలో అనేక వర్గాలు, ఈ సేవా కులాలు, ఉత్పత్తి కులాలకు దేశ ప్రభుత్వము మరి మోడీ ప్రభుత్వము మరి 42% ఎందుకు అమలు పరుస్తలేదో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాల్సిన సందర్భం ఉంది. మరి ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నారంటే ఈ దేశంలో మరి రాజ్యాంగబద్ధంగా పరిపాలన జరుగుతుందా ఒక్కసారి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక్కసారి కళ్ళు తెరచాల్సిన సందర్భం ఉంది. అదే రకంగా మరి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో మా సమగ్ర కుల జనగణన చేయడం జరిగినది. మా జనగణన గాని ఇవాళ ఏదైతే 42% స్థానిక ఎన్నికల్లో విద్యా, ఉద్యోగ, రాజకీయంగా అవకాశాలు కల్పించేందుకు తెలంగాణ సర్కారు ఆమోదింపజేసిందంటే దానికోసం చాపర్తి కుమార్ గార్గే అనే నేను, అలాగే బత్తుల సిద్ధేశ్వర్ పటేల్, జక్కని సంజయ్ ముగ్గురం కలిసి హైదరాబాద్ లో 17 రోజుల ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేయడం జరిగినది. ఆ 17 రోజుల ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ఫలితము, అదే రకంగా ఆ 17 రోజుల ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ఫలితము అయ్యాల తెలంగాణ ప్రభుత్వము, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము అసెంబ్లీ వేదిక మీద బిల్లు పాస్ చేసి ఇవాళ పార్లమెంట్ కు పంపిస్తే మరి పార్లమెంట్ సాక్షిగా మరి రాష్ట్రపతి దగ్గర ఎందుకు జాప్యం జరుగుతుందో నరేంద్ర మోడీ ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఏదైతే మీరు ఓబీసీ అంటున్నారో ఆ ఓబీసీ కులాలు అంటే మరి మీరు బీజేపీ ప్రభుత్వము హిందూ ధర్మం మీద మరి హిందువులు అంటుంది కదా, హిందువులు అంటే బీసీలు కదా, ఈ బీసీలకు మరి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఎందుకు బిల్లులు పాస్ చేయడం లేదో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. దాంతో భాగంగా అదే రకంగా ఇప్పటికైనా మోడీ గారు మీరు మీ సామాజిక వర్గానికి న్యాయం చేయకపోతే రేపు ఇదే ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వేదిక ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో చాపర్తి కుమార్ గార్గే అనే నేను ఇక్కడ ఆమరణ నిరాహార దీక్షకైనా సిద్ధం అవుతున్నదని ఈ వేదిక డిమాండ్ చేస్తూ, అదే రకంగా మరి మోడీ మీ ప్రభుత్వంలో ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లు పట్టుకొచ్చిళ్ళు. ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ వల్ల బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుంది. మరి మీకు తెలుస్తలేదా? చదువు